पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रत्यार्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ప్రధానంగా 3 థియరీస్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం నిన్న చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ఇందులో ఫస్ట్ థియరీ ఏంటనేటువంటిది నిన్న చదువుకున్నాం మనం. అదేం చెప్తుందంటే, మానవుడు అనేటువంటి వాడు దేహంతో కూడుకున్నటువంటి వాడు, దేహమే మానవుడు. సో వాడు దేహం వదిలేసేట అంటే వాడు ఇంకా లేడు. ఇది ఫస్ట్ థియరీ మనం నిన్న చదువుకున్నది. This theory is not held by so many as it was in earlier years, particularly during the materialistic Victorian age. ఆ టైంలో ఈ థియరీ ప్రధానంగా ఫాలో అవుతుండేవారు. నెంబర్ సెకండ్ థియరీ, ద థియరీ ఆఫ్ conditional immortality. This theory is still held by certain fundamentalists and theologically narrow schools of thought, and also by a few of the intelligences, primarily those of egoistic tendency. It posits that only those who teach a particular stage of spiritual awareness or who accept a peculiar set of theological pronouncements can receive the gift of personal immortality. The highly intellectual also argue at times that the crowning gift to humanity is a developed and cultural mind, and that those who possess this gift are likewise endowed with eternal persistence. కొందరు చిరంజీవులను ఉంటారు. అంటే ఈ సెకండ్ థియరీ ఏం చేస్తుందంటే, జనరల్గా కొందరు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు, కొందరు ఇలాంటి సాధకులు అనడం కన్నా కొంత ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది కొంత ఫాలో అవుతుండేవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేటువంటి ఇది థియరీ. ఇది కొంత ఆధ్యాత్మికం మీద ఒక అన్వేషణ చేద్దాం అన్నటువంటి భావము, కొంత బాగా తెలివిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, అంటే చక్కటి గ్రంథాలు అని చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ. సో ఇంటెలిజెన్సెస్ అన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా. ఇంటెలిజెన్సెస్ ప్రైమర్లీ దోస్ ఆఫ్ ఈగోయిస్టిక్ టెండెన్సీగా ఉంటూ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సెకండ్ కేటగిరీ కింద వస్తారు. వీళ్ళందరూ ఎలా దీన్ని, ఈ డెత్ ఆస్పెక్ట్ని ఎలా అర్థం చేసుకున్నారంటే, వీళ్ళందరూ చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటంటే, మానవుడు అనేటువంటి వాడు చనిపోయిన తర్వాత సరే అందరూ ఇదైపోతారు, కానీ కొందరు మాత్రం వాళ్ళ యొక్క స్పిరిచువలిజం చేతను, వాళ్ళ యొక్క దీని చేతను వాళ్ళు ఉంటుంటారు అన్నటువంటి విషయం వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఎటర్నల్ పెర్సిస్టెన్స్ అన్నారు వాళ్ళని. Who possess this gift are likewise endowed with eternal persistence. కొందరికి సృష్టిలోంచి the highly intellectual also argue at times that the crowning gift to humanity is a developed and cultured mind, and that those who possess this gift are likewise endowed with eternal persistence. హ్యుమానిటీకి ఎవరైతే హైలీ ఇంటలెక్చువల్గా ఉంటారో, చక్కగా బాగా, అంటే వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఎటర్నల్ పెర్సిస్టెన్స్, అంటే ఎప్పటికీ వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు అన్నటువంటి విషయంగా వాళ్ళు చెప్తుంటారు. విత్ ఎటర్నల్ పెర్సిస్టెన్స్, వన్ స్కూల్ డిస్మిసెస్ those who are
what they regard as spiritually recalcitrant or negative to the imposition of their particular theological certainties, either to complete annihilation as in the materialistic solution or to a process of eternal punishment, thus at the same time arguing for a form of immortality. కొందరు మాత్రం దీన్ని ఈ థియరీని ఒప్పుకోరు. ఆర్గింగ్ ఫర్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ. వాళ్ళు ఈ థియరీ అంటే కనుక కొందరు ఉండడం కొందరు ఉండకపోవడం ఇదంతా కరెక్ట్గా కాదు ఇది అన్నటువంటిదిగా వాళ్ళు కొన్ని స్కూల్స్ మాత్రం ఈ థియరీని ఒప్పుకోలేదు అప్పట్లో. దే రిగార్డ్ యాజ్ స్పిరిచువల్లీ recalcitrant or negative to the imposition of their particular theological certainties. Either to complete annihilation as in the materialistic solution or to a process of eternal punishment. Thus, at the same time, arguing for a form of immortality, owing to the innate kindness of the human heart, very few are vindictive or unthinking enough to regard this presentation as acceptable, and of course, among those we must class the unthinking people who escape from mental responsibility into a blind belief in theological pronouncements. The Christian interpretation as given by the Orthodox and the fundamentalist schools proves untenable, who submitted to clear reasoning. Among the arguments which negate its accuracy lies the fact that Christianity possesses a long future but no past. It is likewise a future entirely dependent upon the activities of this present life episode and accounts in no way for the distinctions and differences which distinguish humanity. ఫలానా వాళ్ళకి అన్నటువంటిది ఏం లేదండి, అందరికీ కూడా. అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అన్నటువంటి దాని మీద ఎలా అయితే ఉంటుందో మన దృష్టి, అలాగే ఫ్యూచర్ అన్నటువంటి దాని మీద అంటే వీడు భవిష్యత్తులో మళ్ళా వీడు పుట్టడం అనేటువంటిది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు. అయితే దీంట్లో ఇందులో యాక్సెప్ట్ చేయడంలో ఏంటంటే ఎంటైర్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ లైఫ్ ఎపిసోడ్, ప్రస్తుత కాల జీవితంను ప్రధానంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటే దీన్ని బట్టి భవిష్యత్ జీవితం అన్నటువంటిది ఆధారపడుతూ ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయం వాళ్ళు కొందరు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. వాళ్ళు ఆ రకంగా. కొందరు ఏంటంటే దీన్ని పూర్తిగా అంగీకరించలేదు, కొందరు అంగీకరించారు, అలా ఉన్నారు. ఆ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్స్లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టెనేబుల్ అపాన్ ద థియరీ ఆఫ్ అన్ anthropomorphic deity whose will, as it works not in practice, gives a present that has no past but only a future. The injustice of this is widely recognized, but the inscrutable will of God must not be questioned. Millions still hold the belief, but it is not so strongly held as it was 100 years ago. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ థియరీ యాక్సెప్ట్ చేయడంలో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎపిసోడ్ అండ్ అకౌంట్స్ ఇన్ నో వే ఫర్ ది డిస్టింక్షన్స్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ ది డిస్టింగ్విష్ హ్యుమానిటీ. ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ టెనేబుల్ అపాన్ ది థియరీ ఆఫ్ అన్ ఆంథ్రోపోమార్ఫిక్ డైటీ. ఇదంతా కూడా ఈ హూస్ విల్ యాజ్ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ గివ్స్ ఏ ప్రెసెంట్ దట్ హ్యాస్ నో పాస్ట్ బట్ ఓన్లీ ఫ్యూచర్. అంటే ఆంథ్రోపోమార్ఫిక్ డైటీ అనేటువంటిది దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వీళ్ళు చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే భవిష్యత్తు రాబోయేటువంటిది అంతా కూడా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి దీన్ని బట్టి ఆధారపడుతుంటుంది. అది వీళ్ళు ప్రధానంగా చెప్పేటువంటిది. సో ఈ జరగడంలో వీళ్ళు చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ భగవంతుడు దైవ స్వరూపము, ఒక మానవుడిగా ఆయన దిగివచ్చి భూమి మీద ఆయన చెప్పేటువంటిది ప్రధానంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి మానవుడు తాను
భవిష్యత్తులో తను జన్మ తీసుకోవడం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం తను జీవించుతున్నటువంటి దాని మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతుంటుంది. అయితే ఈ జన్మ ఈ రకంగా ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నకు మాత్రం ఇక్కడ సమాధానం లేదు. నువ్వు ఈ జన్మలో నువ్వు ఇప్పుడు పుట్టావు, నువ్వు ఫ్యూచర్లో నువ్వు చక్కటి జన్మ అనేటువంటిది ఏర్పడాలంటే నువ్వు చేసేటువంటి కార్యకలాపాల మీద ఆధారపడుతుంటుంది. అంతవరకు వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు అంతే. ఇట్స్ వైడ్లీ రికగ్నైజ్డ్ బట్ ద ఇన్స్క్రూటబుల్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ మస్ట్ నాట్ బి క్వశ్చన్డ్. అది అయితే ఈ anthropomorphic dative whose will, as it works on the practice, gives a present that has no past but only a future. The injustice of this is widely recognized. అది సో అంటే ఈ డైటీ చెప్పినటువంటి విషయంగా వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళు చెప్పేటువంటి విషయం అలా ఉంది. ఇదివరకు జరిగిపోయినటువంటి విషయం కన్నా ఫ్యూచర్లో నీకు జరిగేటువంటిది ఈ రకంగా ఉంటుంది. అది వాళ్ళు చెప్పేది ప్రస్తుతం అంతే. దాని గురించి ఇంకెక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద థియరీ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్, సో ఫెమిలియర్ టు ఆల్ మై రీడర్స్, ఈస్ బికమింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ పాపులర్ ఇన్ ద ఆక్సిడెంట్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్, though with many foolish additions and interpretations in the Orient. This teaching has been as much distorted as have the teachings of the Christ or the Buddhas or Sri Krishna by their narrow-minded and mentally limited theologians. The basic fact of a spiritual origin, of a descent into matter, of an ascent through the medium of constant incarnation in form, and those forms are perfect expressions of the indwelling spiritual consciousness, and of a series of initiations of the close of the cycle of incarnation, are being more readily accepted and acknowledged than ever before. సో మూడో థియరీ అంటున్నది రీఇన్కార్నేషన్, పుట్టినవాడే మళ్ళా పుడుతూ ఉంటాడు అన్నటువంటిది ఇక్కడ చెప్పేటువంటిది. సెకండ్ థియరీలో ఏమన్నారు, ఇమ్మోర్టాలిటీ అంటున్నది ప్రధానంగా కన్సిడర్ చేశారు. ఫస్ట్ థియరీలోనేమో మెటీరియలిస్టిక్, స్ట్రిక్ట్లీ మెటీరియలిస్టిక్ సొల్యూషన్, అంటే అక్కడ వాడు అది అనుభవించడం అది పోవడం, అది మెటీరియలిస్టిక్ సొల్యూషన్. వాడు కొందరు కండిషన్డ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ అన్నారు సెకండ్ది. అంటే ఏంటంటే కొందరికి మాత్రం వాళ్ళు ఇమ్మోర్టల్గా వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంటారు. అలా చెప్పినటువంటి వాళ్ళని సెకండ్ ఆస్పెక్ట్స్లో మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వాళ్ళ గురించి. సో థర్డ్ ఆస్పెక్ట్లో మనకు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు పుట్టినటువంటి వాడు అయితే ఈ చెప్పబడినటువంటి విషయాల్ని మన హిందూ సాంప్రదాయంలోను బౌద్ధ సాంప్రదాయంలోను అంటే మహానుభావులు ఎప్పుడు దిగొచ్చి ఏం చెప్పినా కూడా దాన్ని సరైనటువంటి అవగాహన చేసుకోకుండా మనం ఏవో అర్థాలు రాసుకుని ఏవో మనం చదువుకుంటున్నాం. నిజానికి అది కరెక్ట్ కాదండి ఆయన చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పబడేటువంటి విషయానికి కూడా ఆ రకమైనటువంటి అర్థాలు అవన్నీ తీసుకున్నారు. కానీ అసలు సత్యం ఏంటంటే మానవుడు అనేటువంటి వాడు లేదా ఒక ప్రజ్ఞ ఊర్ధ్వలోకాల్లోంచి అధోలోకాల్లోకి దిగి వచ్చినప్పుడు అధోలోకాల్లో నుంచి మళ్ళీ ఊర్ధ్వలోకాల్లోకి వెళ్ళడం అన్నటువంటిది ఇది సాధనలో ఒక భాగం. ఇదంతా అంటే సాధన అన్నటువంటి వర్డ్ కాకూడదు, ఇది సృష్టిలో ఒక భాగం. ఇదంతా కూడా ఊర్ధ్వలోకాల్లో నుంచి అధోలోకాల్లోకి అంటే భౌతిక లోకాల్లోకి అలా దిగి వచ్చిన ప్రజ్ఞ. ఈ దిగి వచ్చినటువంటి ప్రజ్ఞ మళ్ళా అది అచటికి చేరడం, మేన రాశిలో మొదలైనటువంటిది మళ్ళా మేన రాశిలోకి చేరడం, ఇది సృష్టిలో జరిగేటువంటి ప్రక్రియ ఇదంతా కూడా. సో ఈ మేన రాశిలో సాధన అంటున్నది ప్రారంభించుకుంటూ వాడు అలా వచ్చి మేష రాశిలో ఉంటుంది పురుషుడితో అనుసంధానం చెందడం అంటున్నది మనం జ్యోతిషపరంగా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వం అంటున్నది అధోలోకాల్లోకి దిగి రావడం. అదే ఫిష్ అన్నారు దాన్ని. మేనరాశిలో ఉండేటువంటి ఫిషే ది నాలెడ్జ్, అదే భౌతిక లోకాల్లోకి దిగి రావడం అని చెప్తారు. అది అందుగురించి మేనరాశిలో నుంచి సో అదే మనకి మత్స్యావతారముగా మన కథ స్టార్ట్ అవుతుంది. అవతార పురుషులది స్టార్ట్ అయిన మేనంలో నుంచి అంటే జ్ఞానం అనేటువంటిది భౌతిక లోకాల్లోకి దిగి రావడం. దాన్ని ఏమన్నాడు వాడు మర్చిపోయి మళ్ళా అంటే మర్చిపోవడం అంటే అసలు అన్నటువంటిది ఏదో అది పోయి భౌతిక లోకాల్లోకి దిగిపోయాడు. అప్పుడు వీడిని మళ్ళా అక్కడికి చేర్చడం అన్నటువంటిది దానికి చిహ్నమే మేనం అది యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే సో ఊర్ధ్వలోకాల్లోకి వెళ్ళడానికి అనేక అయినటువంటి సాధన ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వాడు ఒక్కొక్క ఉపదేశం పొందుతూ అలా వాడు ఊర్ధ్వలోకాల్లోకి చేరతాడు వాడు. ఇది దీని గురించి అనేక కథలు అనేక రకాలుగా రాసుకున్నారు. అసలు విషయం ఇంతే. అది పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది ఇండ్వెలింగ్ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఆఫ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్. పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది ఇండ్వెలింగ్ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ అంటుండది
అది ఎక్స్ప్రెషన్లోకి రావాలి. పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే దైవము ఎలా మాట్లాడతాడో వీడు అలా మాట్లాడతాడు, అలా అలా మాట్లాడాలి వీడు. అది ఇనిషియేషన్ పొందినటువంటి వాడు. అంటే ఇంక వేరేది ఎక్కడే ఉండదు. ది పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటాడు. అది రావాలి. అది వీడి యొక్క ఉపదేశములు ఇవన్నీ పొంది సాధన నుండి చక్కగా చేసుకుంటుంటే అది వీడి ద్వారా ఎక్స్ప్రెషన్లోకి వచ్చేది. అది ఎప్పుడైతే వచ్చేసిందో దైవం వీడు రెండు వేరు కదా, దైవమే వీడు అని అనేస్తారు చూసారా, అది జరగాలి ఎప్పుడు కూడా. అది జరిగిందంటే కథ అయిపోయింది. అది మేనంలో మొదలైన మేషంలో ఎండ్ అవడం. Perfect expression of the indwelling spiritual consciousness and of a series of initiations at the close of the cycle of incarnation. Cycle of incarnation, close of initiations. ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇన్కార్నేషన్కి ఇనిషియేషన్స్కి సాధన, అది ఇనిషియేషన్సే ఆధారం. వీడు ఎటువంటి ఇనిషియేషన్ పొందాలి ఏంటి అనేటువంటి దానికి చిహ్నంగా వాడు అక్కడ ఇన్కార్నేట్ అవుతాడు పలానా ప్రదేశంలో. ఇదంతా చేసుకుంటూ వాడు మళ్ళీ అక్కడ చేరాలి. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ థియరీ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యాక్సెప్టబుల్ థింగ్ బై ది ఆక్సిడెంట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇట్స్ somewhat in the Orient. అది చెప్పారు. Such are the major solutions of the problems of immortality and of the persistence of the human soul. They aim to answer the eternal questioning of the human heart as to whence, why, whether and where. ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎట్లా, ఏంటి. దీని మీద అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకం శ్రీడబ్ల్యూ లెడ్బీటర్ గారు, ఎన్ఏ బెసెంట్ గారు రాశారండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం. అంటే చాలా డెప్త్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళు. అన్ని రహస్యాలు చాలా అద్భుతమైన పుస్తకాలు. అది యాక్చువల్లీ అది ఒకటి చెప్పుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నాం. చూద్దాం అది ఎప్పుడు సంభవిస్తుందో. వెన్స్, వై, విత్ హర్ అండ్ వేర్, అది పుస్తకం హెడింగ్ కూడా అదే ఉంటుందండి. సో అది హ్యూమన్ హార్ట్ యాజ్ టు వెన్స్, ఎటర్నల్ క్వశ్చనింగ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ హార్ట్. ఇది ఆల్వేస్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఏంటి, ఇది దాని మీద ఒక క్వశ్చనింగ్ వేసుకుని నేను ఎవరు అంటుండే ప్రశ్న వేసుకుని, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చా అంటుండే ప్రశ్న వేసుకుని రోజు అలా కనులు మూసుకుని కాసేపు అలా కూర్చొని నేను ఎవరు, నేను అనగా ఈ దేహమా, ఈ దేహమే కాదు కదా, ఈ దేహమే నేనైతే కనుక దేహం లేని సమయంలో కూడా నేను ఉంటున్నాను కదా, అనగా దేహం నేను కాదు. అలా ప్రశ్న వేసుకుని ఇది ఎక్కడి నుంచి దిగి వచ్చింది, ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి దిగి వచ్చింది, అలా ప్రశ్న వేసుకుని అలా కూర్చోవాలన్నమాట. అలా ధ్యానం చేసుకోండి. ఒక్కొక్కళ్ళ ధ్యానం, అందరిది ధ్యానం ఇంతసేపే ఉండాలండి. కొందరి ధ్యానం అలా కన్నులు మూసుకుంటే గంట పట్టవచ్చు, 2 గంటలు పట్టవచ్చు, 4 గంటలు పట్టవచ్చు. కానీ ధ్యానం అనేటువంటిది చక్కగా అలా కూర్చొని చేసుకోవడం అనేటువంటిది ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం అలా అలవాటు చేసుకోండి. చాలా మంచిది అది. సాధన అనేటువంటి దాంట్లో ధ్యానం అనేటువంటి దానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అంటే నిత్య జీవితంలో మనం జీవించేటువంటి విధానం ఇదంతా మనం చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ దానికి ఎప్పటికప్పటికి మనం ఇదవ్వడం, మనం చేస్తున్నటువంటి దానిలో ఒక ఇది కలిగి ఉండడం అంటే ధ్యానం ద్వారా సిద్ధిస్తుంది. గురించి నేనెవరు, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, అసలు స్వరూపం ఏమిటి, ప్రస్తుతం నాకు ఇవ్వబడినటువంటి కార్యక్రమం ఏమిటి, దీన్ని ఎలా ప్రశ్న వేసుకుని అలా కూర్చుంటే చక్కగా వీడికి అసలు వీడెవడు ఏంటి అనేటువంటి రహస్యాలు, ఎందుకంటే చోట్ల ఈ రహస్యాలన్నీ ఉన్నాయి. ఏం తెలియకుండా లేదు, తెలియనటువంటి విషయం ఏం కాదు. పూర్వ జన్మలో వీడెవరు ఏమిటి అన్నీ కూడా వాడికి అలా తెలిసిపోతుంది. దీన్ని జన్మల్లోనే ఏం సాధన చేసుకుంటూ వచ్చాం, ఎక్కడికి వస్తున్నాం, ఎక్కడికి వెళ్ళడం మన ధ్యేయం. ఈ ప్రతివాడు కూడా ఈ ప్రశ్న వేసుకుని అలా కాసేపు అలా ధ్యానం చేసుకోండి. మొదటి రోజే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేస్తున్నాను అనుకోకండి. సంవత్సరమో 2 సంవత్సరాలు అలా ధ్యానం చేయాలి. ఇట్ కెన్ బి 10 or 20 or ఎన్ని సంవత్సరాలైనా పట్టవచ్చు. కానీ ధ్యానం అనేటువంటిది ఈ రకంగా ఈ ధ్యానం చేయడంలో వీడు మూలంలోకి వెళ్ళిపోతాడన్నమాట. చుట్టూతా పరిసరాలు వీడికి వీటిలో ఏమి ఉండదు. అలా వీడు వెళ్ళిపోతాడు, మూలాల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు వీడు. అలా ఇందులోంచి ఏదైనా పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అలా కాసేపు దర్శనాలు వీటన్నిటికీ వెళ్ళిన తర్వాత అయినా ఎప్పుడైనా సరే కాసేపు అలా ప్రశాంతంగా ఒక చోట కూర్చొని అలా కన్నులు మూసుకొని ధ్యానం చేయండి. ఈ ధ్యానం, ఈ ప్రశ్న వేసుకోండి. వెన్స్, వై, విత్ హర్ అండ్ వేర్. ఓన్లీ the last of these proposed solutions offers a truly rational reply to all of them. Its acceptance has been delayed because even since the time of H.P. Blavatsky, who formulated these ancient truths for the modern world in the last quarter of the 19th century, it has been so unintelligently presented, it has been handicapped owing to the fact that the Eastern races has always held it, and from the Western angle, they are hither and hither. In the blind
In the blindness, bow down to wood and stone. To quote, uh, to quote one of your fundamentalist hymns, how curious it, how curious it is to realize that to the man from eastern countries, the religious people in the west do likewise and can be seen on their knees before the Christian altars, bearing statues of the Christ, of the Virgin Mary, and of the apostles. అంటే దైవం అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు అనేటువంటిది ధ్యానం చేయడం అనేటువంటిది కొంతవరకే సత్యం. అంటే అది ఏంటంటే దైవం మనలో ఉన్నాడు అనేటువంటిది ప్రతిష్టాపన జరిగిపోవాలి. ఎన్ని రోజులైనా అక్కడెక్కడో ఉన్నాడంటే ఆయన ధ్యానం చేసుకుంటూ కూర్చుంటున్నాను. అది చూస్తున్నంతసేపు ఇది మిస్ అయిపోతున్నామట అంటే అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ దైవం ఫోటో పెట్టుకున్నాం, మాస్టర్ గారి ఫోటో పెట్టుకుని మేము ప్రేయర్ చేస్తున్నాం, పూజ చేస్తున్నాం, ఎవరు లక్ష్మీనారాయణ పెట్టుకుని పూజ చేస్తున్నాం, అంతా బాగుంది. బట్ అప్ టు వాట్? ఎంతకాలం అలా? అదేంటండి దైవం ఆయన పూజ చేయకపోతే ఎట్లా? అది కాదు. ఎంతకాలం? ఎంతకాలం అంటే నీలో దైవం ఉన్నాడు అనేటువంటిది నీలో ప్రతిష్టాపన అయిపోవాలి. ఇంకా ఎన్నాళ్ళైనా సరే అక్కడే దైవం ఉన్నాడు, నాలో దైవం లేడు అనేటువంటి భావం ఉంటుంటే పూజ చేసి ఉపయోగం లేదు. పూజ దేనికి చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ మనం ఏదైతే రూపంగా అక్కడ పెట్టుకున్నామో ఆ రూపం ఈ లోపల ఉండి ఈ లోపల నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ లోపల నుంచి సమస్తము నిర్వహిస్తున్నాడు అన్నటువంటిది పరిపూర్ణంగా ప్రతిష్టాపన అయిపోవడానికి ఒక రూపం పెట్టుకుని మనం పూజ చేస్తాం. అంతమించి వేరే ఏమీ లేదు అక్కడ. అయితే ఒక్కొక్క స్వరూపం మనం పెట్టుకుంటాం, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సాధన ఒక చిహ్నం ఇచ్చారు కాబట్టి. ఇవన్నీ కూడా మనలో ఏర్పడేటువంటి విషయాలకి అదంతా ఆ స్వరూపాలు చిహ్నం. అయితే అదే శాశ్వతం అని అనుకుంటే మాత్రం వీడు చాలా ఇబ్బందులు పాలైపోతాడు. దైవం ఆ రూపంలోనే ఉన్నాడు, ఆ గుళ్ళోనే ఉన్నాడు, అక్కడే ఉన్నాడు, ఇంక వేరే గుళ్ళు ఆ రూపం లేదు, ఆ ధ్యానం లేదు, అది లేదు, అలా వీడు వెళ్ళిపోతాడు. అది మళ్ళీ నిలబడదు, అది ఉపయోగం లేదు. ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన జరిగిపోవాలి పరిపూర్ణంగా, ఇక్కడ ఫుల్గా ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన అయిపోవాలి. అందుగురించి ఏంటంటే కొంతవరకు పూజ ప్రేయర్లు అవి కొంత స్టేజ్ దాటిన తర్వాత తప్పుగా అనుకోకూడదు. ధ్యానమే ప్రధానం, ఇంక ఇవన్నీ కూడా సెకండరీసే. ధ్యానమే ప్రధానం. అలా కన్నులు మూసుకుని అలా ధ్యానం చేసుకుని అంతే. ధ్యానంలో చేసుకుంటూ అలా దైవం మనలో ఉన్నాడా లేదా మన భావనేనా అలా వేసుకుని అలా ప్రశ్న వేసుకుని అలా వెతకడం అలా చేస్తూ చెయ్యాలి. బాగా వెతకాలి. బాగా వెతుకుతూ ఉంటే లోపల దైవం అలా చిమ్మ చీకట్లో అలా ఉన్నట్టుగా అలా తెలుస్తుంటుంది నెమ్మదిగా. దాన్ని నెమ్మదిగా ఒక అగ్నిమీళే పురోహితం అన్నట్టు ఒక జ్యోతి వెలిగించుకోండి అక్కడ. అంటే మీరు అన్వేషించుకుంటూ వెళ్ళేటువంటిది మీరు వెలిగించుకునేటువంటి జ్యోతి. రోజు అది వెలిగించుకుంటూ ఉండాలి ఆ జ్యోతిని. రోజు ఆ ప్రశ్న వేసుకుని అలా లోపలికి వెళ్ళి అలా ఎక్కడున్నాడు దైవం పరిపూర్ణంగా చక్కగా కనబడుతున్నాడా ఏమిటి, లేదా మన భావనేనా, లేదు భావనగానే ఉంది, లేదు ఇంకా ఉన్నాడు దైవం ఉన్నాడు, భావన కన్నా అతీతంగా మన లోపల ఉండి మనకి అన్నీ కూడా చూపిస్తూ ఉన్నాడు, మార్గదర్శకం చేస్తూ ఉన్నాడు అటువంటిది అలా ప్రశ్న వేసుకుని. అంటే మనం ఎక్కడా మోసం చేసుకోవద్దు విషయాల్లో. చెప్పబడేటువంటి విషయాల్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి పని అస్సలు లేదు. మనం ప్రశ్న వేసుకుని అలా లోపలికి వెళ్ళి అలా ధ్యానం చేయాలి, బాగా ధ్యానం చేయాలి. ఎంత టైం దొరికితే అంత టైం అలా కన్నులు మూసుకుని అలా ధ్యానం చేయాలి. అందు గురించి ఆయన ఉంటాడు, ఊరకొండప కూర్చొని అలా ధ్యానం చేయ అంతే. ఏం చేయకారు ఊరిని అలా కూర్చొని ధ్యానం చేయంటాడు ఆయన. ఊరకొండప్ప అంటాడు ప్రతి వాడిని. వెళతాను 8 గంటలు కూర్చో అంటాడు ఆయన. కూర్చోలేదు, ఏం ఆ కూర్చుంటేనే అన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్లు వచ్చేస్తుంటాయి అక్కడ కూర్చుంటే చాలు. అంటే వాడు లోపలికి అలా వెళ్ళిపోతుంటాడు కదా, అలా కాసేపు అక్కడ కన్నులు మూసుకుని ఇలా కూర్చుంటే వాడు ప్రమేయం లేకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రదేశములు కొన్ని ఉంటాయి భూమి మీద. అలా లోపలికి వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రదేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి మనకి. అలాగే మన భారతదేశంలో అరుణాచలం అలాంటి ప్రదేశం. ఎందు గురించి అక్కడ కన్నులు మూసుకుని అలా ధ్యానం చేసుకున్నాను. అలా లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. అంటే అలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాం లోపలికి. అలాంటిది ఎక్కువగా చేస్తుండాలి మనం, బాగా చేస్తుండాలి. అది చేస్తుండడం, అది సిద్ధించడం, అది ఎప్పుడు సాగుతూ ఉంటుందో బాగా చేయాలి. లోపలికి వెళ్ళడం, లోపలికి వెళ్ళి అలా లోపల ఉండే దైవాన్ని, ఆ దైవం ఉన్నాడా లేడా, నేనే మాట్లాడుతున్నానా దైవం మాట్లాడుతున్నాడా, దీని మీద బాగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు దైవం లోపల ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనకి దర్శనం అయిపోతుంది. ఆ దర్శనం అయిపోయినది నిలిచిపోతుంది. నిలిచిపోయిన తర్వాత అదే ఆయన గుహల్లో వెళ్ళి తపస్సు చేసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అవన్నిటికీ చిహ్నం అదే. పరిపూర్ణంగా దైవాన్ని పూర్తిగా ఆయన ధ్యానంలో ఆయన హీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ద గాడ్ ఇన్ హిమ్.
ఇది రమణ మహర్షి, భగవాన్ రమణ మహర్షి. అందు గురించి ఆయన భగవంతుడు. ఆయన ఎవరైతే అది లోపల ఉన్నాడని పరిపూర్ణంగా ఇది చేసుకుంటారో వాళ్ళు. అందు గురించి ఆయన చేసేటువంటి పనులు కానీ, ఆయన మాట్లాడే మాటలు కానీ అన్నీ కూడా దైవం. వేరే తేడా ఏమి ఉంటుంది మీకు. అది ప్రతిష్టాపన జరగాలంటే లోపలికి వెళ్ళి అలా ధ్యానం చేయాలి. అరుణాచల శివ, అరుణాచల అరుణాచల అని పాడతాం చేశారు. అందులో ఉండేటువంటి మీనింగ్స్ అంతా కూడా ఆ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉండేటువంటి వాడిని తెలుసుకోవడానికి సంబంధించినదే. వాడిని అలా గానం చేసుకుంటూ ఆయన ఇచ్చినటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. అది అలా ధ్యానం చేసుకుంటూ అలా కూర్చోండి. సో దానికి ఆ స్టెప్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా పూజ, ఇవన్నీ కూడా. హోమం మనకి ఆ స్టెప్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అగ్ని కార్యక్రమం మన ఏం చేస్తుందంటే ఊర్ధ్వ లోకాల్లోకి వాడిని అలా తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అంటే భౌతికమైన లోకాల్లో నుంచి ఊర్ధ్వ లోకాల్లోకి వాడు అలా ఒక స్వరూపమును కాదు, అగ్ని అలా చూస్తుంటే దాంట్లో రూపాలు అలా అలా మారిపోతుంటాయి. అవన్నీ కూడా ఆ మారిపోతున్నటువంటి రూపాలను అలా చూస్తూ ఉండాలి బాగా. ఫోటోలు తీసుకుని మనం చూస్తాం తర్వాత, కానీ అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్లోకి ఎన్నో దేవతలు వస్తూ ఉంటారు. ఆ దేవతను ఊరిని అలా ధ్యానం చేసుకుంటూ అలా చూస్తూ ఉండండి, కన్నులు మూసుకోక్కర్లేదు. అలా చూస్తూ ఉంటే ఆ ప్రజెన్స్ మనం ఫీల్ అవుతాం. ఆ దైవం అక్కడ వచ్చి ఆ దేవతలు వస్తారు నిజానికి. అక్కడ అగ్ని కార్యక్రమాలు దేవతలు వస్తారు అంటే ఏంటంటే అక్కడ లేని వాళ్ళని కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం మేలు కాంచుతాం. చుట్టూతో ఉండేటువంటి దైవం ఎందు మనం మేలు కాంచి ఉంటాం. అది అగ్ని కార్యక్రమంలో చాలా ఈజీ, మేలు కాంచడం అనేటువంటిది. ఆ అగ్ని కార్యక్రమం అనేటువంటిది మనని ఈ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది భౌతిక లోకాల్లో కాదు, ఊర్ధ్వ లోకాల్లో సంబంధించినది అనేటువంటి రహస్యాల్లోకి అగ్ని కార్యక్రమం తీసుకెళ్తుంది మనం. అందుగురించి ఫైర్ రిచువల్ చాలా ఈ సాధనకి చాలా వినియోగం. అందుగురించి ఫైర్ రిచువల్, మెడిటేషన్ రెండు చాలా మానవుడికి సాధనకి చాలా వినియోగపడేటువంటివి. అంటే దివ్యత్వములో సమస్తము నిర్వహింపబడుతోంది, నేను అందులో భాగం అన్నటువంటి దానిలోకి విడిపోతారు. ఈ రెండింటి వలన ఇది జరగాలి. సో మేడం బ్లావెట్స్కీ గారు అన్ని రహస్యాలే మనకి ఇచ్చారు. అండ్ ద బ్లైండ్నెస్, అది మనం ఎక్కడో ఉన్నాడు అనేటువంటిది రూపం దానికి ఎలా అంజలి ఘటించి ఉండడం అనేటువంటిది కాదు, లోపల ఇక్కడ ఉన్నాడు. వీడిని చూసుకుని అక్కడ రూపం చెక్కారు, వీడిని చూసుకుని అక్కడ రూపం ఏర్పడుతోంది. అక్కడ ఊర్ధ్వలోకాలు ఏ రూపం ఉందో ఆ రూపం భౌతికంగా ఒక రాయిలోనూ ఒక దీంట్లోనూ అలా ఏర్పడుతుంది రూపం. ఆ రూపాన్ని మనం బయట తీసి చూసుకొని అక్కడ పెట్టుకొని గుడి కట్టుకుని మనం ఇది చేస్తాం. అసలు రూపం ఇది అక్కడిది ఉంది రూపం. దాన్ని మనందరికీ కూడా ఆ రూపం నందు ప్రతిష్టాపన జరగడానికి ఇక్కడ ఒక రూపం అంటే పెట్టారు. భూమిలో వెలిసిందండి అంటారు. వెలిసేయడం అంటే ఏంటి? అక్కడ ఉన్నటువంటి రూపం ఇక్కడ ఇదైంది, ప్రతిష్టాపన అయింది. ఆ రూపాన్ని చూసి మనందరం కూడా దండం పెట్టుకుంటాం. ఆ ప్రజెన్స్ మనకి ఇచ్చేటువంటి స్వరూపాలు కొన్ని పెట్టారు భూమి మీద అక్కడక్కడక్కడక్కడ. ఆ స్వరూపాన్ని కూర్చుని కన్నులు మూసుకుని కూర్చుంటే వీడి లోపల ఆ రూపం ప్రతిష్టాపన అయిపోతుంది. అది మనకి భద్రాచలం ఆ రూపం ఆయన ప్రతిష్టాపన అయిపోయింది కాబట్టి ఆ శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు వాళ్ళు అలా దిగొచ్చేసారు. ఇంకేంటి దిగిరావడం ఏమిటది, వచ్చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయనకే దానికి తేడా లేదు. ఆయనకి ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన అయిపోయింది పూర్తిగా. ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన అయిపోయింది ఆయనకి. దైవమే నా ద్వారా ఇన్ని చేయించుతున్నాడు అంటున్నది పూర్తిగా ప్రతిష్టాపన అయిపోయినప్పుడు అప్పుడు రాముడు దిగి వచ్చాడు. సో వాళ్ళని చూడవలసినటువంటిది, వాళ్ళని చేరవలసినటువంటి గమ్యం అది, మార్గం అంతే. లేకపోతే వేరే విధంగా వేరే ఇదిగా కాదు, అది చూడవలసినటువంటి మార్గం, అది వెళ్ళవలసినటువంటి మార్గం. మానవ జాతి అందరికీ కూడా అదే. The occultists of the world, through the theosophical societies and other occult bodies, so-called, have greatly damaged the presentation of the truth and reincarnation through the unnecessary, unimportant, inaccurate, and purely speculative details which they give out as truths and the process of death and the circumstances of man after death. దీని గురించి అందరూ ఏవేవో గ్రంథాలు రాసేసారండి. చాలా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేసారండి. ప్రధాన పెద్ద పెద్ద ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు కూడా ఎన్నో రహస్యాలు అని చెప్తే ఏవో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేసారండి. అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పారు. అండ్ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ డీటెయిల్స్ అన్నారు వాటిని. ఆఫ్టర్ డెత్ these details are largely dependent upon the clairvoyant vision of astral psychics of prominence in the Theosophical Society and in the scriptures.
of the world, these details are not given, and HPB in the secret doctrine gave none. ఏవి లేవు అవన్నీ అన్నీ కూడా వీడు అస్ట్రల్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే కొంచెం ఇది చేస్తే అస్ట్రల్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళిపోతాం కూడా. అక్కడ వీడు చూసేటువంటివన్నీ కూడా వీడు ఆఫ్టర్ డెత్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. అక్కడ వీడిని ఏదో అలా పట్టుకుని సంఖ్యలు వేసి అలా లాక్కెళ్తారట. వీడిని అక్కడ ఏదో టనల్లో వేసి వేయించుతారట. అక్కడ స్టాఫ్ని పెట్టారట, నెల జీతాలు ఇవ్వట్లేదట, ఎవడెప్పుడు వస్తాడని చూస్తున్నట్ట. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఊరినే మన డిస్టార్షన్స్ అవన్నీ కూడా ఏవి ఇది కాదు. సో అవేవి ఇది కాదని చెప్పేసి నేను ఒకటే ఒక మాట నన్ అనేసాడు ఆయన ఒకటే ఒక మాట. ఫూలిష్ యాక్సెప్టెన్స్ gave none. An instance of this inaccurate and foolish attempt to throw light upon the theory of rebirth can be seen in the time limits imposed upon departed human souls between incarnation on the physical plane and the return to physical rebirth. So many years of absence are proclaimed dependent upon the age of the departed soul and its place upon the ladder of evolution. If we are told the soul is very advanced, absence from the physical plane is prolonged, whereas the reverse in the case. Advanced souls and those whose intellectual capacity is rapidly developing come back with great rapidly owing to their sensitive response to the pull of obligations, interests, and responsibilities already established upon the physical plane. People are apt to forget that time is the sequence of events and of states. అది దేహం వదిలేసినటువంటి వాడు మళ్ళా దేహంలోకి వచ్చేయడం, ఇది ఎంత ఎక్కువ సాధన చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అంత ఎక్కువ టైం. అంటే ఇప్పుడు జన్మ వచ్చి మళ్ళా ఎప్పుడో జన్మ వస్తుంది వాడికి అంటుంటుంది అంట. లేదు మామూలుగా జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చనిపోయినటువంటి వాడు మళ్ళా వీడు లోవర్ ప్లేన్స్లో వీడు ఇలా ఉంటాడు కూడా అలా లోవర్ ప్లేన్స్లో వాడు ఆకర్షింపడతాడని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు వదిలేసినటువంటి వాడు ఎందుకంటే వాడు లోవర్ ప్లేన్స్లో ఎక్కువగా వాడు ఇవన్నీ కూడా బంధం ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాడు కూడా వాడు తొందరగా వాడు మళ్ళీ పుట్టేయడం అంటుండే జరుగుతుంటుంది అంటున్నారు. People are apt to forget that time is the sequence of events and of states of consciousness as registered by the physical brain. Where no physical brain exists, what humanity understands by time is non-existent. The removal of the barriers of the form, stage by stage, brings an increasing realization of the eternal now. In the case of the ఎటర్నల్గా ఉండేటువంటి ప్రిన్సిపల్కి అంటే టైం అనేటువంటి అంటే ఈ టైం ఆ టైం అనేటువంటి దేనితో కొలయబడతాం మనం ఒక బ్రెయిన్ తోటి కొలుస్తాం. సృష్టిలో ఈ బ్రెయిన్ తోటి మనం కొలుస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎంత అయింది, లేదా వీడు మళ్ళీ సంవత్సరం తర్వాత వాడే పుట్టాడు, ఇలాంటివన్నీ దేనితోటి బ్రెయిన్ తోటి మనం కొలతలు వేస్తాం. నిజానికి టు ఫర్గెట్ దట్ టైమ్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ యాజ్ రిజిస్టర్డ్ బై ది ఫిజికల్ బ్రెయిన్. Where no physical brain exists, what humanity understands by time is non-existent. So, బ్రెయిన్ తోటి వీడు టైంని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చూస్తున్నాడు కాబట్టి బ్రెయిన్కి ఇదిగా వెళ్ళినటువంటి వాడికి వేర్ ఈజ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అంటున్నాడు. బ్రెయిన్ లేకుండా అంటే ఫిజికల్ బ్రెయిన్ ఇక్కడ వదిలేస్తాడు కాబట్టి వాడు ఆస్ట్రల్ ప్లేన్స్లోకి వాటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈజ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్, వాడు లేడండి అనేటువంటిది అనేస్తున్నాడు. అది చెప్తున్నారు ఈజ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అన్నాడు. ద రిమూవల్ ఆఫ్ ది బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ది ఫారమ్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ బ్రింగ్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎటర్నల్ నౌ. వాడు ఫారం అంటే ఒక లేయర్స్ నుంచి అలా వరుస లేయర్స్లోకి అలా వెళుతున్నప్పుడు వాడికి వీటి మీద బంధం అంటుండదు, అలా తొలగిపోయి ఉంటున్నప్పుడు అలాంటి స్థితిలో వాడు ఎప్పుడైతే వెళ్తాడో దెన్ హీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎటర్నల్. అంటే వీటిలో ఎటర్నిటీ అనేటువంటిది లేదు. ఇది కొన్నాళ్ళు ఉండడం కొన్నాళ్ళు పోవడం అనేటువంటి ఉంది. ఈ దేహం ఉందనుకోండి అదే ఇన్ని సంవత్సరాలు, అదే ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ ఉందనుకోండి దీనికన్నా కొంచెం ఎక్కువ సంవత్సరాలు, మెంటల్ ప్లేన్ ఇంకొంచెం. బట్ ఎటర్నల్గా ఉండేటువంటి లోకం ఒకటి ఉంది. ఆ లోకంలో పెడుతూ ఉన్నప్పుడు వీడు ఊర్ధ్వలోకాల్లో పెడుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు హీజ్ ఎటర్నల్. ఎటర్నల్ నౌ అన్నారు దాన్ని. బ్రింగ్స్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎటర్నల్ నౌ. In the case of those who have passed through the door of death and who will continue to think in terms of time, it is due to glamour and to the persistence of a powerful thought form. Persistence of a powerful thought form. అంటే వీడు ఎప్పుడైతే వీడు ఎటర్నల్ ప్రిన్సిపల్లోకి వెళ్ళిపోతాడో
అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడు, కొన్నాళ్ళు చనిపోయాడు, కొన్నాళ్ళ తర్వాత అప్పుడు ఫిజికల్ ప్లేన్ నుంచి వీడు క్రాస్ అయిపోయాడు. ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లో వీడికి ఆస్ట్రల్ బాడీ తోటి ఆస్ట్రల్ ఎమోషన్స్ తోటి ఎన్నాళ్ళు లింక్ ఉంటాడు, అన్నాళ్ళు ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లో ఉంటాడు. తర్వాత మెంటల్ ప్లేన్లో ఆ మెంటల్ థాట్ ప్యాటర్న్స్ దీనికి సంబంధించిన అన్నాళ్ళు అన్నాళ్ళు ఉంటాడు. దీనికన్నా పైన లోకాల్లో గడిపాడు. అప్పుడు ఏంటి, హిస్ బియాండ్ టైం. సో బియాండ్ టైంలోకి వెళ్ళిపోయి వాడు ఎటర్నల్గా ఉంటున్నాడు అక్కడ. ఈ ఎటర్నల్గా ఉంటున్నటువంటి వాడిని ఇప్పుడు టైం తోటి మెజర్ చేయడం అనేటువంటిది మనకు ఉన్నటువంటి అలవాటుతోటి టైం తోటి మెజర్ చేస్తున్నాడు వీడు. నిజానికి అది స్థితి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దోస్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ through the door of death and who still continue to think in terms of time, it is due to glamour and to the persistence of a powerful thought form. వీడు చనిపోయిన తర్వాత వీడు ఒక పవర్ఫుల్ థాట్ ఫామ్ తోటి ఇంకా 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది, 10 నెలలు అయిపోయింది, ఇలాంటిది ఒక భావంతో వాడు మెజర్ చేస్తున్నాడు. కానీ నిజానికి ఇట్ ఈస్ ఎటర్నల్. అంటే ఎటర్నల్ ప్రిన్సిపల్కి కండిషన్డ్ ప్రిన్సిపల్కి తేడా ఉంది. అదే పని ఎటర్నల్గా జీవించేటువంటి రహస్యాలు కొన్ని ఇవ్వబడ్డాయి, అదే కండిషన్డ్గా జీవించబడేటువంటిది కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఎటర్నల్ గురించి చెప్పబడేటువంటి విషయం ఏంటంటే చెప్తున్నారు, ఇట్ ఇండికేట్స్ పోలరైజేషన్ అపాన్ ది ఆస్ట్రల్ ప్లేన్. This is the plane upon which leading theosophical writers and psychics have worked and upon which they have based their writings. They are quite sincere in what they say, but omit to recognize the illusory nature of all findings based on astral clairvoyance. సో ఆస్ట్రల్ రైటింగ్స్ కొందరు చేస్తుంటారు, ఇవన్నీ కూడా ఆస్ట్రల్ ఇల్యూషరీస్, అవన్నీ కూడా సత్యం కాదు. అంటే ఏంటంటే చాలామంది సాధన అనేటువంటి చెప్పబడేటువంటిదంతా కూడా ఆస్ట్రల్ ప్లేన్కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా, అంటే భౌతిక లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ కొంచెం హయ్యర్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ దాకా వెళ్ళేవాడికి వాడు సత్యం అని చెప్పడం అన్ని పుస్తకాలు రాసేస్తాడు. అందు గురించి మనకి ఇంటలెక్టివ్ ఇంట్యూషన్ అనేటువంటి పుస్తకం మనం చదువుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, పుస్తకాన్ని రాసినప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే వాడు ఏ లెవెల్లో ఉండి రాశాడు అనేటువంటి మీకు టక్కన మీకు తెలిసిపోతుంది. జాగ్రత్తగా చక్కగా ప్రశాంతంగా మీరు కూర్చొని చూస్తే వాడు ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లో ఉండి రాసేవాడి పుస్తకాలు ఒక రకంగా ఉంటాయి, ప్రజ్ఞామయ లోకాల్లోకి వెళ్ళి రాసేటువంటి పుస్తకాలు అవి వేరుగా ఉంటాయి. అవి ఎటర్నల్ ప్రిన్సిపల్ తోటి రాశారు. అందు గురించి అంటే మన గురువు గారు అని చెప్పుకోవడం కాదు, మాస్టర్ ఈకే గారు రాసినటువంటి గ్రంథాలు మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే, అంటే ఇంపార్షియల్గా చూడండి దయచేసి. నేను మా మాస్టర్ గారు ఆయన అనుకోక్కర్లేదు, జస్ట్ ఇంపార్షియల్గా వెళ్ళి చూస్తే. మొన్న కూడా మనకు చెప్పారు, ఈ మంత్రజాలము, పురాణ పురుషుడు, పురుషమేధ ఏమన్నా కూడా యాజ్ రియల్ యాజ్ సన్ అని చెప్పారు మాస్టర్. అవన్నీ కూడా ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళి రాసినటువంటి పుస్తకాలు అలా ఉండవు. మీకు పుస్తకాలు చదువుకుంటే మీరు ద ఫీల్ వాట్ యు ఫీల్ ఇస్ దట్. ఏ పుస్తకం సరే మీరు అలా చదువుతుంటే మీరు ఫీల్ అయ్యేటువంటి దాన్ని బట్టి చెప్పింది. అంటే ఒక లోవర్ మైండ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కెనాట్ గెస్ ఫ్రమ్ వేర్ ది థింగ్స్ హ్యావ్ కమ్. కొంచెం బాగా ధ్యానం చేసి సాధన చేసుకున్నటువంటి వాడు ఎవరు రాసినటువంటి, సో వి మే నాట్ నో ద నేమ్ అండ్ అబౌట్ ది ఆథర్, బట్ బై రీడింగ్ ద బుక్ వీ కెన్ అసెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేన్స్ ద బుక్ హ్యాస్ కమ్. అది తెలిసిపోతున్నాం. సో క్లేర్వాయన్స్ తోటి ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి పుస్తకాలు ఉంటుంటాయి. ది రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొనౌన్స్డ్ time factor and the constant emphasis has laid timing are characteristic of all highly developed people in incarnation and of those whose lower concrete minds are powerful in caliber. Shield Adi. So psychics has worked and upon which they have based their writings. They are quite sincere in what they say, but omit to recognize the illusory nature of all findings based on astral clairvoyance. వాళ్ళు అది ఒమిట్ చేసుకుని వాళ్ళు దర్శించడానికి వాళ్ళకి ఒప్పుకోదు వాళ్ళ మనసు. అంటే కొన్ని పుస్తకాల్లో ఆస్ట్రల్ ప్లేన్కి సంబంధించిన వాళ్ళ నుంచి వచ్చేసినవి ఇది కరెక్ట్గా లేదే అంటున్నది వాళ్ళు దర్శించుకుని వాళ్ళు ఒమిట్ చేసేస్తే బాగుంటుంది. కానీ వాళ్ళు కొన్నటువంటి ఫీలింగ్స్ చేత వాళ్ళు అవన్నీ ఒమిట్ చేయకుండా అవన్నీ కూడా పుస్తకాలుగా ఇచ్చేస్తున్నారు ఆస్ట్రల్ ప్లేన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. అది చెప్పారు ఆస్ట్రల్ క్లేర్వాయన్స్ అంటుందని. ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొనౌన్స్డ్ టైమ్ ఫ్యాక్టర్ and the constant emphasis laid upon timing are characteristic of all highly developed people in incarnation. So recognition of a pronounced time factor, అంటే సృష్టిలో కాలము అనేటువంటిది ఏ విధంగా నడుస్తోంది ఏంటి, దీని ఎందు ఒక చక్కటి అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి. అంటే అంతసేపు మనం వీఆర్ ఆల్ మోస్ట్ నేరో మైండ్.
అంటే ఏంటి మహా అయితే 100 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి చూడగలుగుతామేమో, కానీ మానవ జాతి అసలు ఒక 1000 సంవత్సరాల క్రితం, 2000 సంవత్సరాల క్రితం, అసలు ఒక 10,000 సంవత్సరాల క్రితం వాటిని చూడగలిగేటువంటి క్యాపబిలిటీ పెంచుకోవాలి. క్యాపబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు. వీడు ధ్యానంలో ప్రజ్ఞామయ లోకాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గ్రంథాలు కానీ ఆ రహస్యాలన్నీ కూడా అలా వస్తుంటాయి మనసు. జస్ట్ ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఎలా చదువుతాడు. ఎలా మరి వాళ్ళు రాశారు, ఎలా చేశారు? మరి అప్పుడెప్పుడో కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు కృష్ణుడు చరించినటువంటి విషయాలు మాస్టర్ గారు ఎలా రాశారు? వాట్ వే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రైట్? మరి అప్పుడు చూసిన వాడు ఎవడు రాసినటువంటి విషయాలు లేవు కదా, మరి మాస్టర్ గారు రాసేసారు కదా, ఎట్లా రాసేసారు? పోనీ అది తప్పు అనుకుందాం. ఆయన ఏదో రాసేసారండి, ఆయనకి ఏదో అనిపించింది రాసేసారని అనుకుంటే పోనీ అలానే అనుకుని చూద్దాం. కానీ అలా అనుకుని చూస్తే కనుక మీకు మనస్సు లగ్నం అవ్వదు. అవి చదువుతుంటే మనస్సు లగ్నం అయిపోతుంది. అవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఆ లోకాల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది ఆ చదువుతుంటుండే గ్రంథం. అంటే ఏంటివి? ఆ వెళ్ళి చూసి అది రాసినటువంటి వాడు. అందు గురించి మరి మీరు చదువుతుంటే ఆ లోకాల్లో గడిపోతాం, కానీ ఈ ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లో మనం ఉన్నాం అసలు. డెఫినెట్గా ఉన్నాం. ఎవరైనా సరే కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చి బుక్ ఊరినే చదవండి అని చెప్పండి వాడు. దట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ లేటర్ వీ కెన్ డిస్కస్, జస్ట్ రీడ్ దిస్ బుక్ అని చెప్పండి వాడు అలా ఆ లోకాల్లో గడిపోతాడు. అంటే ఏంటంటే టైం అనేటువంటి ఫ్యాక్టర్లో నుంచి వాడు బియాండ్ టైం అనేటువంటి ఫ్యాక్టర్లో కూడా వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇక్కడ చెప్పేటువంటి విషయం కూడా అది, దే ఆర్ క్వైట్, అది ఇండికేట్స్ పోలరైజేషన్. అది the recognition of a pronounced time factor and the constant emphasis laid upon timing are characteristic of all highly developed people in incarnation and of those whose lower concrete minds are powerful in caliber. Children and child races on the one hand, and those highly advanced people whose abstract minds are functioning through the medium of the interpretive lower mind usually have no sense of time. సెన్స్ ఆఫ్ టైం అనేటువంటిది అక్కడ వాళ్ళు బ్యారియర్ క్రాస్ అయినటువంటి, అంటే దేని చేతి బ్యారియర్ క్రాస్ అవుతాం మనం జాగ్రత్తగా చూద్దాం. మనలో ఈ బ్యారియర్ ఎక్కువ పనిచేస్తుంది, ఈ టైం బ్యారియర్ ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. టైం బ్యారియర్ని మనం క్రాస్ అయ్యామనుకోండి, ఏ కండిషన్స్ క్రాస్ అవుతున్నాయి? చిన్నపిల్లవాడు ఉన్నాడు, వాడికి టైం బ్యారియర్ వాడు క్రాస్ అయి ఉంటాడు, వాడు టైం ఫ్యాక్టర్లో వాడు వచ్చేవాడు పూర్తిగా టైం బ్యారియర్ని క్రాస్ అయి ఉంటాడు. అలానే మహానుభావులు వాళ్ళు టైం అనేటువంటిది వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపదు. మన అందరి మీద ప్రభావం చూపుతుంటుంది. స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలైనప్పటి నుంచి వాడి మీద ప్రభావం చూపుతుంటుందండి. వాడు తల్లి ఒడిలో పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు వాడి మీద ప్రభావం చూపుతుంది. వాడికి ఎప్పుడు ఆకలిస్తాడు, లేచి పాలు తాగుతాడు, మళ్ళీ పడుకుంటాడు అంతే. అది కదా ఇప్పుడు రాత్రి కాదు, ఇప్పుడు ఎందుకు పడుకుంటున్నాడు అని అనడానికి లేదు. ఇట్స్ బియాండ్. ఒకసారి రాత్రి లేచి అలా ఆడుకుంటుంటాడు. ఏంటోనండి మా పిల్లడు రాత్రి అంతా నిద్రపోవట్లేదని మంది ఎండ అని వస్తుంటాడు. వాడు పగలంతా వాడు ఇప్పుడు హీ లివ్స్ బియాండ్ టైం. అది ఇక్కడ అర్థం ప్రస్తుతానికి. అలాగే మహానుభావులు వాళ్ళు కూడా బియాండ్ టైంలో వాళ్ళు ఉంటుంటారు. ఏంటి బియాండ్ టైంలో ఉండడం అంటుంది? మనం ధ్యానంలో అలా కూర్చొని అలా ధ్యానం చేస్తుంటే నెమ్మదిగా ఈ ఫస్ట్ ఫిజికల్ ప్లేన్లో నుంచి మనం లిఫ్టప్ అవ్వాలి, ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లోకి, మెంటల్ ప్లేన్లోకి. థాట్ ప్యాటర్న్ కూడా మనకి నలిఫై అయిపోతుంది. ఇంకక్కడ ఏం ఆలోచనలు రావు. ప్రజ్ఞామయ లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి మనం. ఆ లోకాల్లో వెళ్ళి అలా దేవచాని ప్లేన్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలనుకుని యాక్చువల్లీ మనం, కానీ టైం సరిపోలేదు యాక్చువల్లీ. అది కూడా దేవచాని ప్లేన్ గురించి ఒకసారి మనం ఎప్పుడైనా చెప్పుకున్నాం. ఆ ప్లేన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఆ ప్లేన్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ మనం ఉండడం అంటున్నది అభ్యాసం అయినప్పుడు, ధ్యానంలో దేవచాని ప్లేన్లో ఉండడం అభ్యాసం అయినప్పుడు, అప్పుడు ఆ ప్లేన్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ లోవర్ ప్లేన్స్లో పడినప్పుడు అక్కడ చూసిన వీడు పుస్తకాలుగా రాసేస్తారు, లేదా ఆ ప్లేన్లో ఉండి అవి దర్శించడం మనకు గ్రంథాలుగా ఇస్తారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు విషయాలు. సో హైలీ అడ్వాన్స్డ్ పీపుల్, చిన్న పిల్లవాళ్ళు, వీళ్ళు ఎక్కువగా వాటిలో వెళుతుంటారు. అందు గురించి చిన్నప్పుడే వాడు తల్లి ఒడిలో ఉన్న పిల్లవాడికే మనం ధ్యానము ఇలాంటివి మనం అభ్యాసం చేయించేయడం చేత ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే వాడు న్యాచురల్గా కలిగి ఉన్నాడో ఆ న్యాచురాలిటీ కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఇప్పుడే ఎందుకు చిన్నపిల్లాడు, నువ్వు ఇప్పుడే కాదు పెద్ద అయిన తర్వాత చూద్దాంలే ఇలాంటివి అనుకోవడం చేత ఏమవుతుందంటే వాడు న్యాచురాలిటీని వాడు డిస్టర్బ్ అయిపోయిన వాడు. మళ్ళీ సాధించుకోవడం చాలా కష్టం. గురించి ఈ ఆధ్యాత్మికత ఓనమాలు దిద్దించడం అంటుండేది తల్లి ఒడిలో ఉండంగానే దిద్దించేసేయండి అంతే. ఇంకొక రహస్యం చెప్పమంటారా? పిల్లవాడు పుట్టి మరుక్షణమే వాడి చెవిలో మొదట తల్లి గురువు కాబట్టి తల్లి చేత ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ లిసనింగ్ ఎనీ అదర్ వర్డ్
he should listen the word of the higher consciousness or the నారాయణ. అంతే. అది ఆ తల్లి ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ చేయాలి కాబట్టి అది, లేదా నెక్స్ట్ తండ్రి, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు చేత ఇమీడియట్గా వాడి చెవులు ఆ నామం నువ్వు వెళ్ళవలసింది అది అన్నటువంటి దానికి వాడి చెవులు వేశారు ఆ నామాన్ని. వాడు ఎందుకంటే వాడు పుట్టాడు అప్పుడే కదా ఆ విధమైనటువంటి కార్యక్రమం వాడికి అలా ఇచ్చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది. పుట్టినప్పటి నుంచి వాడికి దేవుడి ఫోటోలు ఆడుకోవడానికి ఇవ్వండి, దేవుడు చుట్టూతా ఉండేట్టుగా చేస్తుండండి. దేవుడు అని అనడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే వేర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ వెరీ ఈజీలీ. అది ఇక్కడ దేవుడు అనే మాట. హయ్యర్ థింగ్స్కి లింక్ అయ్యేటువంటి విషయాలు వాడు చుట్టూతో ఎక్కువ పెట్టండి. వాడు వాడి జీవితం వాడు నెమ్మదిగా ఇంకా 2-3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి వాడు పూర్తిగా భౌతిక లోకాల్లోకి 7 ఇయర్స్ అయితే ఫుల్గా వీడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతారు ఇక్కడ. ఆ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ముందరే వాడి మైండ్లో మీరు ఇది ఇంజెక్ట్ చేసేసినట్టుగా మీరు పెట్టారు అంతే. ఇంకా చూడండి ఆ పిల్లవాడు ఎంత బిహేవియర్, వాడిది కోపం ఉండనండి, వాడు మాట వినడనండి, ఏవైనా చెప్పండి వాడు ఆ మార్గం అవుతాడు వాడు. అంతే. ఈ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా అయినా ఉండనండి, బట్ దిస్ ఆల్ విల్ లీడ్ టు హిమ్ దేర్. అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. అందు గురించి పిల్లల్లో సహజంగా అది ఉంటుంది, మహానుభావుల్లో అది ఉంటుందని చెప్పారు. దీని గురించి ఇంకొన్ని రహస్యాలు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేసుకుందాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలన న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహేశా గో బ్రాహ్మణేభ్య సమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో లోకా సమస్త సుఖినో లోకా సమస్త సుఖినో. ఓం శాంతి శాంతి.